اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں زاہد حسین سپرا ہوں اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کے لیے جو منتخب کیے میں نے کتاب، اس کا نام ہے نہج البلاغہ، جو کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات، اقوال اور خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 سے۔ ناظرین کرام، مولا کائنات خطبہ نمبر 1 میں ابتدائے آفرینش، زمین و آسمان اور پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو اس خطبہ کے ہم 2 حصے کریں گے، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ پارٹ 1 میں ہم زمین و آسمان اور ابتدائے آفرینش کے بارے میں بات کریں گے، اور پارٹ 2 میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں خطبہ نمبر 1 نہج البلاغہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدد تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی۔ جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہ اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی کی دوری کے طور پر۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے، اس لیے اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دی۔
وہ इन चीज़ों को इनके वजूद में आने से पहले जानता था, इनकी हद व नहायत पर अहाता किए हुए था और इनके नफूस व अज़ा को पहचानता था। फिर ये कि इसने कुशादा फ़िज़ा, वसी अतराफ़ व अकनाफ़ और खला की वसअत खलक की और इनमें ऐसा पानी बहाया जिसके दरियाए मवाज की लहरें तूफ़ानी और बैर ज़खार की मौजें तय बतह थीं। इसे तेज़ हवा और तुंद आंधी की पुष्ट पर लादा, फिर इसे पानी के पलटाने का हुक्म दिया और इसे इसके पाबंद रखने पर काबू दिया और इसे पानी की सरहद से मिला दिया। इसके नीचे हवा दूर तक फैली हुई थी और ऊपर ठाठे मार रहा था पानी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पानी के अंदर एक हवा खलक की जिसका चलना बांझ बेसमर था और इसे इसके मरकज पर करार रखा। इसके झोंके तेज कर दिए और इसके चलने की जगह दूर दराज तक फैला दी। फिर इस हवा को मामूर किया कि वो पानी के ज़ख़ीरे को थपेड़े दे और बहरे बेकरां की मौजों को उछाले। इस हवा ने पानी को यूं मिथ दिया जिस तरह दही के मशकीज़े को मिथा जाता है और इसे धकेलती हुई तेज़ी से चली जिस तरह खाली फ़िज़ा में चलती है और पानी के इब्तदाई हिस्से को आखिरी हिस्से पर ठहरे हुए को चलते हुए पानी पर पलटाने लगी, यहाँ तक कि इस मुतलातम पानी की सतह बुलंद हो गई और वो तय बतय पानी झाग देने लगा। अल्लाह ने वो झाग खुली हवा और कुशादा फ़िज़ा की तरफ उठाई और इससे सातों आसमान पैदा किए। नीचे वाले आसमान को रुकी हुई मौज की तरह बनाया और ऊपर वाले आसमान को महफूज छत और बुलंद इमारत की सूरत में इस तरह कायम किया कि न सतूनों के सहारे की हाजत थी, न बंधनों से जोड़ने की ज़रूरत थी। फिर इनको सितारों की सज धज और रोशन तारों की चमक दमक से आरास्ता किया और उनमें ज़ूपाश चराग और जगमगाता चांद रवां किया जो घूमने वाले फलक, चलती फिरती छत और जुम्बश खाने वाली लौह में है। फिर खुदावंद आलम ने बुलंद आसमानों के दरमियान शगाफ पैदा किए और इनकी वसअतों को तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया। कुछ इनमें सर्बसजूद हैं जो रुकू नहीं करते, जो रुकू में हैं वो सीधे नहीं होते। कुछ सफ़े बांधे हुए हैं जो अपनी जगह नहीं छोड़ते और कुछ पाकीज़गी बयान कर रहे हैं जो उकताते नहीं। न इनकी आंखों में नींद आती है, न इनकी अक्लों में भूल चूक पैदा होती है, न इनके बदनों में सुस्ती व कायली आती है, न इन पर निस्यान की गफलत तारी होती है। इनमें कुछ तो वही इलाही की अमीन, इसके रसूलों की तरफ पैगाम रसानी के लिए ज़बान हक और इसके कतई फैसलों और फरमानों को लेकर आने जाने वाले हैं। कुछ इसके बंदों के निगाहबान और जन्नत के दरवाज़ों के पासबान हैं। कुछ वो हैं जिनके कदम ज़मीन की तह में जमे हुए हैं और इनके पहलू अतराफ़ आलम से भी आगे बढ़ गए हैं। इनकी शानें अर्श के पायों से मेल खाते हैं। अर्श के सामने इनकी आंखें झुकी हुई हैं और इनके नीचे अपने परों में लिपटे हुए हैं और इनमें और दूसरी मखलूक में इज्जत के हिजाब और कुदरत के सरा पर्दे हायल हैं। वो शक्ल व सूरत के साथ अपने रब का तसव्वुर नहीं करते और न इस पर मखलूक की सिफतें तारी करते हैं, न इसे महल्लो मकान में घिरा हुआ समझते हैं, न इशबा व नज़ायर से इसकी तरफ इशारा करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये खुतबा पहला था, अभी चल रहा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह इसी खुतबे का तसलसल जारी रहेगा अगले खुतबे में। खुदावंद करीम से दुआ है कि वो हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के नक्श कदम पर चलने और उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाले रखे और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।